guys, welcome to Iruchakra LOKAM YouTube channel. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാഫിക് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കാണും, എൻ്റെ ബൈക്ക് വന്നിട്ട് 2010 മോഡൽ കറിസ്മയാണ്, ടർക്കിഷ് ബ്ലൂ ആണ് കളർ. സോ ഇതിൽ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഇതിന് നമ്മൾ കാശ് ചിലവാക്കിയതൊക്കെ ചെയ്തു. അതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളെ സയ്യദ് മുതാഹിർ പുള്ളിയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് എൻ്റെ വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓടുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറി കിട്ടിയത്. അതിന് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ പണിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വേറെ പണികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കറിസ്മയുടെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ക്ലച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അതിന് യൂസർ മാനുവലിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ മാതിരി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ, എങ്ങനെയാണ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലച്ചിൽ ഓൾറെഡി ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു CPH വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വണ്ടിയുടെ പണിയെടുത്തപ്പം പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ ഈ സീൽസ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സീല്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പുള്ളീൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ആ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സീലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പാർട്സും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അതിലിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്, അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ CPH അയക്കുന്നതിന് ശേഷം എത്ര ഓയിൽ കുറവായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സയ്യിദ് ഭായിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം. പുള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളിക്ക് മലയാളം അത്ര അധികം പിടിയില്ല. അപ്പം മിക്കവാറും തമിഴിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. സോ ഗൈസ്, ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി സയ്യദ് ഭായിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ CPH ഇത് കണ്ടോ, കുറച്ച് ഓയിൽ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്, അത് ഓയിൽ സീൽ കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പം സയ്യദ് ഭായി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ സയ്യദ് ഭായി എടുത്ത് കൊടുക്കാം. പുള്ളി തമിഴിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും മനസ്സിലാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்துட்டு நான் இந்த கிளச் கவர் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா இது கிளச் ஆயில் சீல் மாற்றணும். அப்படியே வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு கிளச் பிளேட் எப்படி பண்ணணும். ஏன்னா இதில் 5 பிளேட் வருது, 2 டிஃப்ரெண்ட்டு 3 டிஃப்ரெண்ட் வருது. ஸோ அது எப்படி ஃபிட் பண்ணோம், எந்த கிளச் பிளேட் எங்கே வருதுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு வித் மேனுவலாக சொல்ல போகிறேன், சொல்லிவிட்டு காட்ட போகிறேன் எப்படி ஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. ഇപ്പോൾ സയ്യദ് ഭായ് ഇത് തുറന്നു നോക്കി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം ബെറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിൻ്റെ കയ്യിൽ കാണാം ഓൾറെഡി മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. அதாவது வந்துட்டு நீங்கள் எப்போவுமே கிளச் பிளேட் மாற்றினா இந்த ரோட்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணணும். இந்த ரோட்டரில் வந்துட்டு இங்கே நிறையா டஸ்ட் பார்ட்டிகல் இருக்கும். கிளச் பிளேட் போனால் அதோட இங்கே ஏன் வருதுன்னா இது வந்துட்டு உங்கள் கிராங்குக்கு போகிற ஆயில். ஸோ இங்கே பம்பிலேருந்து போயிட்டு இங்கே பாருங்கள், இந்த கவர் கூட நீங்கள் க்ளீன் பண்ணோம். இது எப்படி ஃபிட் ஆகுது, அப்புறமா ஆயில் எப்படி போகுதுன்னு இப்போ காமிக்கிறேன். இது இப்படி இருக்கும். ஸோ ஆயில் பம்ப்லேருந்து அவுட்புட் வந்து இந்த ஹோல்லேருந்து ப்ளஷர் வரும். ப்ரெஷர் வந்துச்சுன்னா இந்த ப்ளஷர் வந்துட்டு இதுலேருந்து நீங்கள் கனெக்டிங் ராடுக்கு போகும். அப்போது அதில் பிளாக் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கனெக்டிங் ராடு வருது இல்லையா, அதோட பேரிங் போயிடும், சீஸ் ஆகிடும். ஏன்னா மெட்டல் டு மெட்டல் கான்டாக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா போயிடும். അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഗതി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പുള്ളി ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കരീസ്മേൻ്റെ മാനുവൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ അതിനെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. அதாவது வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கிளச்சோட பேஜில் இருக்கும் நம்ம மேனுவலில்.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 8வது நம்பர் பிளேட்டு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் இருக்குது, பார்ட் நம்பரு. 7 3 வந்து சேம் இருக்குது, 7 நம்பர் 3 சேமு. அப்படியே 6 வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் கிளச் போட பார்க்குறேன், உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்போது இதில் மெயின் வந்துட்டு இந்த 2 ரிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. இது உல்ட்டா சீதா போட்டால் என்ன ஆகணும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எப்போது கிளச் பிளேட் மாற்றினா உங்கள் கிளச் கவர் பேக்கிங், அப்புறமா இந்த ரோட பேக்கிங் மாற்றணும். நான் அது வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் பேக்கிங்கு. இதில் வந்துட்டு எல்லாம் 100% ஜினியன் பார்ட் தான் யூஸ் பண்ணோம். கிளச் பிளேட் இருந்தாலும் அவ்வளோதான், பேக்கிங் இருந்தாலும் அவ்வளோதான். ஏன் ஜினியன் பேக்கிங் யூஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு மறுபடி அது பேக்கிங் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து தொந்தரவு ஆகாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சொன்னேன் மேனுவல் புக்கில் இந்த 2 பிளேட்டோட ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிளச் பிளேட்டில். ஏன்னா இது வந்துட்டு ஃப்ளாட் பிளேட்டாக இருக்கும். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். இதில் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது உங்களுக்கு. இது இப்படி போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு டிசைன் வந்து வேறையாக இருக்கும். இது ஒரு மாதிரி உள்ளர இருக்கும், இது வந்துட்டு வெளியே இருக்கும். இதோட டயாமீட்டர் வந்து வெளியே இருக்கும். சப்போஸ் இது ஆக்சுவலாக எப்படி போடணும்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இப்படி தான் போடணும். இதோட டிசைன் இப்படி இருக்கணும், இந்த மேலே இருக்கிற பொசிஷன் மேலே வரணும். சப்போஸ் நீங்கள் பை மிஸ்டேக் எதனா நீங்கள் இப்படி போட்டிங்கன்னா வித்தின் 1000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே உங்கள் வண்டியோட கிளச் பிளேட் 100% போயிடும். ஏன்னா இது வந்துட்டு மேலே வந்ததுனால கிளச் பிளேட் நீங்கள் கிளச் பிடிக்கலன்னா கூட அது யூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், சீக்கிரமாக வேரியண்டர் ஆகிடும். ஸோ இந்த பிளேட் எப்போவுமே இப்படியே போடணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பிளேட் போடணும். அப்புறமா நான் அங்கே வேறு 4 கிளச் பிளேட்டோ வேறு நம்பர் சொன்னேன். 7 நம்பர் 3 வருதுன்ட்டு. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது 7 நம்பர் 3. இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு 107 வந்துட்டு 3லே இருக்கும். 107 107 107 இது வந்துட்டு மிடில் வர கிளச் பிளேட். இதை நீங்கள் மிடில்லே போடணும். ஸோ தட் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் இது எப்படி போடணுன்ட்டு. ஒரு ஸ்டீல் பிளேட், ஒரு கிளச் பிளேட், மறுபடியும் ஒரு ஸ்டீல் பிளேட், ஒரு கிளச் பிளேட், மறுபடியும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டீல் பிளேட், இது கிளச் பிளேட். இது வந்து மிடில் வர்றது சரி. அப்புறமா ஒரு ஸ்டீல் பிளேட் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த கிளச் பிளேட் வரும். இந்த கிளச் பிளேட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 107 உங்களுக்கு தெரியாது. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு C17 இருக்கும். இங்கே பாருங்கன்னா C17. இந்த கிளச் பிளேட் வந்து இங்கே தான் போடணும். போட்டுட்டு அப்புறமா இந்த கிளச் ப்ளேசர் போடணும். கிளச் ப்ளேசர் எப்படி போடணும்னா இதில் வந்து இங்கே ஒரு மார்க் இருக்கும். இந்த மார்க் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்தாண்ட கூட ஒரு மார்க் இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், அந்த மார்க்குக்கு அந்த மார்க் ஹோல் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக உட்காந்துருக்கும். இவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்துட்டு ஒரிஜினல் கேஸ்கெட். இதில் ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிடும், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், டைரக்ட் ஃபிட் ஆகிடும். இது கிளச் பிளேட் போட முதல்ல இது ரொம்ப அவசியம் மாற்றணும். இன்ஜின் நல்லா இருக்கும். ஸோ ये आके इसमें ऐसा फिट हो. இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ரீஸ் போடணும். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் க்ரீஸ் போட்டிங்கன்னா இது வந்துட்டு இதில் இப்படி உக்காந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு கிளச் கவர் ஃபிட் பண்ணும்போது இது வெளியே வராது. ஸோ இதே மாதிரி இருக்கிறோம், நீங்கள் கிளச் கவர் ஆராமாக போடலாம். ஸோ இதில் கொஞ்சம் க்ரீஸ் போட்டதுனாலும் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இது கிளச் இப்படி வேலை பண்ணும். நீங்கள் கிளச் ஆப்ரேட் பண்ணதும் இந்த பட்டன் தான் கிளச் ஓட அசம்பிளியாக புஷ் பண்ணுறது. இப்போ வந்துட்டு இந்த ஆயில் லீக்கேஜ்க்காக இந்த ஆயில் சீல் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ நான் புதிய ஆயில் சீல் கேஸ்கெட் எடுத்து வந்திருக்கேன். இப்போ நான் இந்த ஆயில் சீலை மாற்றுறேன். ஸோ இந்த ஆயில் சீல் மாற்றினா இங்கேருந்து ஆயில் எதாவது லீக்கேஜ் ஆகுது அது ஸ்டாப் ஆகிடும். இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆயில் போடணும். ஏன்னா ஆயில் போட்டால் கேஸில் ஆறாமல் அது உக்காரும். ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும். ஸோ இப்படி ஆயில் லைட்டாக இந்த சர்ஃபேஸை தடவிட்டு போட்டிங்கன்னா க்ளீன் ஆகிடும். ஆயில் போடுறதுனாலே இப்படி போட்டு வெறும் கையிலே ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம். வெறும் சிம்பிள் ஃபிட் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி சர்ஃபேஸ் பார்த்துக்கணும் க்ளீனாக உக்காந்துருக்கா இல்லை. ஸோ இது கிளச்சு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதோட கிளச்சோட கவர் போட போகிறேன். க்ளீனிங் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் க்ளீனாக க்ளீன் பண்ணணும் எது இருந்தாங்கணும். இது வந்துட்டு ஆயில் சர்ஃபேஸான ஒரு லேஅவுட்டு. ஸோ இங்கேருந்து தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆயில் ப்ரெஷர் ஆகிட்டு இங்கேருந்து உங்களுக்கு டேங்க் போகும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹோல் இருக்குது. இந்த ஹோல் உள்ளேருந்து போய் தான் போகும்.
സോ ഗൈസ്, ഇപ്പം സയ്യിദ് ഭായ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു കാണും. ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കട്ടെ, വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാൻ അഭിപ്രായം പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സയ്യിദിൻ്റെ ഷോപ്പ്. അപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ആരെങ്കിലും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഓൾറെഡി പുള്ളീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പുള്ളീൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ സയ്യിദ് ഭായ്? നോ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ തമിഴിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും പുള്ളി. കുറച്ച് അറിയാതെ. സോ താങ്ക്സ് അലോട്ട് സയ്യിദ് ഭായ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് കരീസ്മയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സയ്യിദ് ഭായോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് കോൾ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കമൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, പുള്ളി അതിന് റിപ്ലൈ ആക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ശരി. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം ആ ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോനെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കരീസ്മ ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരീസ്മേൻ്റെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും സയ്യിദ് ഭായിയുടെ അടുത്ത് കുറേ വീഡിയോസ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക, ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ റൈഡൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇലക്ട്ര വണ്ടിയിൽ ഒരു 300 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ബൈക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും സംഗതികളൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പെൻഡിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോസൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. കരീസ്മയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സയ്യിദ് ഭായിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ടേക്ക് കെയർ, റൈഡ് സേഫ്, ബി സേഫ്. ബൈ ബൈ.